Namaste, a very good evening to one and all. Myself, Mahameda Nagar, National Co-Convener of My NEP competition, welcomes you all to yet another live session of Vidya Bharati's My NEP competition. I hope you've been having a great day and you are equally excited as I am, and the energy meter hasn't gone down since the morning. So, without any further ado, I would like to tell you all that now for this live session, we are joined by Professor E. Suresh Kumarji. Professor Suresh Ji is a Vice Chancellor of English and Foreign Language University, Hyderabad. He is also a member of UGC. Yes. We welcome you for the live session, sir. It's a true pleasure to have you on board with us. Also, we have Shri P. Srinivasan Ji, who's Sangathan Mantri from Vidya Bharati, as well Murli Manohar Ji from ABVP. We also have Vidya Bharati's National Joint Organizing Secretary, respected Raghunandan Ji, and NEP's National Co-Convener, National Convener, Shri Ganesh Ji, who has joined us for this live session. Ganesh Ji, okay, your video is off. Without any further ado, I would like to tell you a little about our competition. As you all are aware, because of the social media these days, that how Vidya Bharati has taken up this initiative to gauge awareness about national education policy in the country by the help of this competition, My NEP competition. And I am hopeful that you all must have registered yourself in the competition so far and become the ambassador, participated in the quiz, or become a member of this website www.mynep.in in some or the other manner. But make sure, just in case you have not applied for any of the competition so far, you have not applied in the entries, you have not uploaded the entries in the competition, make sure you do as soon as possible, because the competition closes on 2nd October, and there won't be any more chance to participate in any of the competition any further. Half of my family has already registered themselves and participating in the citizens category. Some of my professors have registered themselves in the category third, which is made for all the citizens. Similarly, my colleagues, my friends, and my college mates have applied in the category 2. Kids at my home have applied in the category 1, which belongs to 9th to 12th standard students. We have a competition which is meant for not just you, me, or limited number of people. This is a competition which is meant for each one of us. Now, without taking any further time, I would like to hand it over to Suresh Ji to further address all the viewers who have joined us straight through Facebook Live. Over to you, sir. Namaskar, good evening to you all. At the outset, my greetings to Raghunandan Ji, Murli Manohar Ji, Srinivas Rao Ji, Mahameda Nagar Ji, and all others involved with this unique program, My NEP. When I was contacted about My NEP, the very word my is a sense of belonging. I immediately said yes. నాది అని అనుకుంటే అది చాలా బాగుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇతరులది అనుకుంటామో అప్పుడు సంథింగ్ నాకే సంబంధం అనే విధంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీరు వేరే దేశాలకు వెళ్ళినట్లయితే, యూరోప్ కావచ్చు, అమెరికా కానీ వెళ్ళినట్లయితే, వాళ్ళ యొక్క నేషనల్ ఫ్లాగ్, వాళ్ళ యొక్క జాతీయ పతాకం ఏదైతుందో వాళ్ళకి ఎంత ప్రైడ్ ఉంటుందంటే, వాళ్ళ క్యాప్ కావచ్చు, హ్యాండ్ కర్చీఫ్ కావచ్చు, వాళ్ళ కార్ మీద కావచ్చు, 2-వీలర్ మీద కావచ్చు, ఫ్లాగ్, దే వర్షిప్ ఇట్. అంటే అసలు ఇంత మ్యాడ్ కూడా ఉంటుందా, ఇంత దేశభక్తి, ఇంత దేశ ఒక జెండా గురించి ఇంత ఉంటుందా అంటే, మై నేషన్, మై ఫ్లాగ్ అని చెప్తారు. అదేవిధంగా మనం ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసినట్లయితే, మై ఎన్ఈపి, నా ప్రోగ్రామ్, నా నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అని ఎప్పుడైతే అంటామో, మై ఓన్ అనే ఫీలింగ్ రాగానే మనలో పాజిటివ్ వైబ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇమీడియట్లీ నేను చెప్పాను, ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్, ఐఎమ్ లక్కీ టు అసోసియేట్ మై సెల్ఫ్, నేను తప్పకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ వస్తానన్నాను. ఈరోజు ఇంతమందిని ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కలవడానికి నేను అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గురించి మీరు చాలా వరకు వినుంటారు, చాలా మందితో మీరు డిస్కస్ చేసి ఉంటారు, మీకు కొంత ఐడియా కూడా ఉండొచ్చు.
అయినప్పటికీ కూడా నేను నా మాటగా కొన్ని మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మనము ఎవరిమి ఫస్ట్ యూ షుడ్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఐ అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నేనుగా నన్ను నేను ప్రేమించుకోవాలి. దట్ ఈస్ వన్. నెక్స్ట్, నా పేరెంట్స్ కారణంగా నేను ఇక్కడ భూమి మీద ఉన్నాను కాబట్టి నా పేరెంట్స్ని నేను రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా వాళ్ళకి నేను చేయగలిగింది ఏం చేయాలో చేయాలి. ఆ తర్వాత మన టీచర్స్ ఎందువల్ల మనం జస్ట్ ఎల్కేజీ ఫస్ట్ క్లాస్ స్టేజ్లో వాళ్ళకి అప్పచెప్పబడతాం. మనం అక్కడి నుంచి మనల్ని విద్య కావచ్చు, బుద్ధి కావచ్చు, మనకు అన్ని నేర్పించడం అంతా కూడా టీచర్స్ మనకి నేర్పిస్తారు. టీచర్స్ అంటే కూడా మనం రెస్పెక్ట్ చూపిస్తాం. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, మన వీధి, మన ఊరు, మన జిల్లా, మన రాష్ట్రం, మన దేశం. ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు ఒక నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనేది ఒక దేశం మొత్తానికి, ఇంత పెద్ద దేశానికి ఒక చక్కటి ఒక ఫార్ములా లాగా, సంథింగ్ లైక్ ఎ గ్రేట్ ఫార్ములా విచ్ విల్ వర్క్ లైక్ ఎ పెనీషియా, ఒక సర్వరోగ నివారణి లాగా పనిచేసేటువంటిది. ఎంతోమంది మేధావులు కూర్చొని వీళ్ళు కేవలం వాళ్ళ సొంతానికి సంబంధించి వాళ్ళని వాళ్ళు సాటిస్ఫై చేయడం కోసం తయారు చేసినటువంటి పాలసీ కాదు. ప్రపంచ దేశాల్లో అన్ని ఎడ్యుకేషన్ పాలసీస్ ఎలా ఉన్నాయో పూర్తిగా పరీక్షించి చదివి వాటిలో ఉన్న బెస్ట్ పార్ట్ని తీసుకొని మనకి న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అని మనకు అందించడం జరిగింది. దీన్ని మన అందరం కూడా మన బాధ్యతగా, ఇది నా ఎడ్యుకేషన్ గురించి, నా దేశం గురించి, లేదా నా ఊరు గురించి, నా ఫ్యామిలీ గురించి అని అనుకొని మీరందరూ కూడా అంబాసిడర్స్గా ఈ రోజున ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ మీద అటెండ్ చేస్తున్నారు. ఒక అంబాసిడర్ కావాలంటే, ఒక దేశానికి అంబాసిడర్ కావాలంటే మీకు తెలుసు ఎంతో కష్టపడితే కానీ మనం ఒక దేశానికి అంబాసిడర్ కాగలుగుతాం. ఒక ప్రోడక్ట్ అంబాసిడర్ కావాలంటే మీరు టాప్ ఫిల్మ్ యాక్టర్ అయి ఉండాలి. వేరాజ్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇంత గొప్ప NEP 2020కి మీరు ఈ రోజున అంబాసిడర్ అయ్యారంటే రియల్లీ అది మీరు చాలా అదృష్టం. నేను స్టూడెంట్ కూడా ఉంటే బాగుండే అని నాకు అనిపించింది. డాక్టర్ మురళీ మనోహర్ గారు ఎప్పుడైతే చెప్పారో నాకు చాలా సంతోషం అనిపించారు. నేను విద్యార్థిగా ఉండుంటే నేను కూడా ఒక అంబాసిడర్ అయ్యి నేను ఒక 1000 మందిని దీంట్లో కాంపిటీషన్ చేర్పించేవాడిని కదా. మేము స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఇటువంటిది లేదే, ఈ అదృష్టం లేకుండానే అని నేను మనస్ఫూర్తిగా అనుకున్నాను. అయితే మీకు ఆ అదృష్టం దక్కింది కాబట్టి మీరు మిగతా విద్యార్థుల్ని, మీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, మీ క్లాస్మేట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళకి న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ పట్ల అవగాహన కల్పించి ఈ కాంపిటీషన్స్ పాల్గొనడం ద్వారా వాళ్ళకి ఒక మంచి అవగాహన వస్తుంది. దానివల్ల ఇంత కష్టపడి తయారు చేసినటువంటి న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని మనందరం కూడా స్టేక్ హోల్డర్స్, నేను యాజ్ వైస్ ఛాన్సలర్ నేను స్టేక్ హోల్డర్, యాజ్ స్టూడెంట్స్ మీరు స్టేక్ హోల్డర్స్, మనందరం కలిసి టుగెదర్ ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ అండ్ ఫర్ అవర్ సొసైటీ. మీరు మీ స్టూడెంట్, మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఉండొచ్చు, మీరు స్కూల్లో ఉండవచ్చు, మీరు యూనివర్సిటీలో ఉండవచ్చు, మీరు రకరకాలుగా ఉన్నారని చెప్పారు వారు. మీరు చదువుకున్న పరిస్థితిని బట్టి మీ స్కూల్ ఆర్ కాలేజీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఆలోచించినట్లయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మొన్నటి వరకు కూడా మన ఫోకస్ అంతా కూడా మార్క్స్ మీదనే ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ఇంటి పక్కన నైబర్ ఎవరో ఉన్నారు, మీ ఫాదర్నో మదర్నో మీ కేర్ టేకర్ని అడుగుతారు, మీ అబ్బాయి ఎలా చదువుతున్నాడు, మీ అమ్మాయి ఎలా చదువుతుంది, బాగా చదువుతుంది, ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అంటే 90% అయ్యో పాపం అని అంటున్నారు. అంటే 90% చుచ్చు అంటే ఎంత రావాలి, 99 రావాలి, 100% రావాలి అంటున్నారు. పోనీ 100% మీరు మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే పిలిచి మీకు ఎవరన్నా మీ డిగ్రీయో పీజీయో కానీ ఉద్యోగం ఎవరైనా ఇస్తారా? ఇవ్వరు. మరి ఎందుకు ఈ 100% మనకు కావాల్సింది ఏంటి? హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ కావాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైంది, మన యొక్క ఎడ్యుకేషన్, ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీస్ ఫోకస్ అంతా కూడా కాంటెంట్ మీద, అంటే నాలెడ్జ్ మీద ఫోకస్ ఉంది. మీరు 1000 పేజీలు బై హార్ట్ చేసినట్లయితే మీకు ఇంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది, 500 పేజీలు బై హార్ట్ చేస్తే ఇంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది, ఇది కొలత. అందుకని ఏమవుతుంది, చాలా చోట్ల కూడా మార్క్ షీట్స్ పట్టుకొని వస్తారు ఇంటర్వ్యూస్కి. సెలెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరున్నారు, అబోవ్ యావరేజ్ వాళ్ళు ఉద్యోగాలకు వస్తున్నాయి, టాప్ మోస్ట్ మార్క్స్ ఉన్న వాళ్ళేమో జాబ్స్ రావట్లేదు, వాళ్ళు ఫ్రస్ట్రేషన్ గురవుతున్నారు. దానికి కారణం ఏంటంటే పాత ఎడ్యుకేషన్ పాలసీస్లో ఫోకస్ అంతా కూడా స్కిల్ మీద లేకుండే. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో గొప్పతనం ఏంటంటే
స్కిల్ మీద ఫోకస్ ఉంది. నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్ విల్ గో టుగెదర్. నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ అడ్రస్ చేసినా కూడా ఒక చిన్న ఎనెక్డోట్ నేను చెప్తుంటాను, మీకు కూడా అది షేర్ చేయాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. వన్ డే వన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఎంటెక్ PhD was riding on his scooter. The scooter stopped midway. స్కూటర్ మధ్యలో ఆగిపోయింది. ఆగిపోగానే తన క్వాలిఫికేషన్ ఎంటెక్ PhD కాబట్టి తను చాలా బుక్స్ చదివాడు, స్కూటర్ ఎట్లా డిజైన్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా తెలుసు ఆయనకి. అతను తనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్తో అన్ని తీసి చెక్ చేస్తున్నాడు. కేబుల్స్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, యాక్సిలేటర్ కేబుల్ ప్రాబ్లం ఉందా, ఇంకేం ప్రాబ్లం ఉంది, అన్ని రకరకాలుగా దాని యొక్క డోర్ ఓపెన్ చేశాడు, స్పార్క్ ప్లగ్లో ప్రాబ్లం ఉంది, అన్ని చెక్ చేశాడు. ఏం చేసినా కూడా స్కూటర్ స్టార్ట్ కావట్లేదు. అప్పుడు అతను మొబైల్ ఫోన్ తీసి మెకానిక్ పిలుస్తాడు. మెకానిక్ అంటాడు, సార్ నేను బిజీగా ఉన్నాను, నేను రాలేను, మా అసిస్టెంట్ని పంపిస్తా అంటాడు. కొంచెం సేపటి తర్వాత ఒక 14-15 year old బాయ్, ఇల్లిటరేట్ బాయ్, బట్టలు కూడా సరిగా వేసుకోలేదు, పిచ్చి పిచ్చి బట్టలు ఉన్నాయి, వచ్చాడు. రాగానే ఇతను, నేను ఎంటెక్ PhD, నేను చాలా గొప్ప మేధావిని, నాకే స్టార్ట్ కాలేదు, నువ్వు చదువుకోలేదు, నీకు ఏమి రాదు, నువ్వు ఎట్లా నా స్కూటర్ని బాగు చేస్తావు అని ప్రశ్న వేయడం జరిగింది. ఆ అబ్బాయి అంటాడు, నాకు అవన్నీ తెలియదు సార్, నాకు ఒక్కసారి ఛాన్స్ ఇస్తే నేను చూస్తాను మీ స్కూటర్ ఎందుకు బాగు ప్రాబ్లం ఉందో అని ఒక కిక్ స్టార్ట్, ఒక్కసారి ఒక కిక్ స్టార్ట్ స్కూటర్కి ఇచ్చి, ఒక్క స్టార్ట్ కిక్ తోటి సార్ మీ స్కూటర్లో పెట్రోల్ అయిపోయింది అని చెప్పాడు. అది ఎలా చెప్పగలిగాడంటే, స్కూటర్లో కిక్ ఇచ్చినప్పుడు వచ్చేటువంటి సౌండ్ అండ్ స్మెల్, ఈ రెండింటి నుంచి అబ్బాయి పెట్రోల్ లేదనే విషయాన్ని కనుక్కున్నాడు. ఈ ఎంటెక్ PhD ఉన్నటువంటి ఈ మేధావి ఎవరైతే ఉన్నారో అది ఎందుకు కనుక్కోలేకపోయింటే అతనికి ఉన్నది చాలా నాలెడ్జ్. ఇల్లిటరేట్ మెకానిక్, అసిస్టెంట్ మెకానిక్ ఉన్నది ఏంటంటే స్కిల్. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ ప్రొఫెసర్లు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్, ఈ మెకానిక్లు ఉన్నటువంటి స్కిల్ రెండింటిని కలిపి మనకు అందించబోయేదే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ. ఇది మనకు అర్థమైనట్లయితే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అంబాసిడర్గా మీరు ఎందుకు ఉన్నారు, ఎందుకు ఉండాలి అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది. సింపుల్. మీరు అమెరికా కానీ UK కానీ ఇక్కడ PG, ఇండియాలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి మీరు మళ్ళీ PG చేయడానికి మీరు మళ్ళీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళారనుకోండి, ఇక్కడ మీరు MA, MSc, MTech చేస్తే నెక్స్ట్ యూ కెన్ డూ PhD ఇండియాలో. ఇదే క్వాలిఫికేషన్తో మీరు అమెరికాకి వెళ్తే మళ్ళీ మీరు PGలో చేరాలి. ఎందుకని? వాళ్ళు ఏమంటారంటే, మీరు చదువుకున్న, ఇండియాలో చదువుకున్నది ఏదైతే ఉందో నీకు చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ స్కిల్ లేదు బాబు, నువ్వు స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే నువ్వు మళ్ళీ మొదటి నుంచి స్టార్ట్ చేయి అని మళ్ళీ మనం PGని అక్కడ రిపీట్ చేసి ఆ తర్వాత రీసెర్చ్ చేయాలి. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రొడక్ట్స్ ఎవరైతే ఫ్యూచర్లో రాబోతున్నారో వాళ్ళకి ఈ పరిస్థితి ఏర్పడదు. ఇక్కడ PG చేసిన వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అక్కడ PhD చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎందుకని? మనం గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్లో ఎడ్యుకేషన్, ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్ని ఈ NEP ద్వారా తీసుకురాబోతున్నాం. ఈ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో అప్పుడు మనల్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, 1 level లో. అంటే మీరు ప్రొఫెసర్ అయితే అమెరికాకి వెళ్తే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా చేరాలి. అదే ఎలా వీలు అవుతుంది? నేను ప్రొఫెసర్ని కదా అని అడగడానికి లేదు. నో, యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ లోవర్ లెవెల్ అంటాడు. ఎందువల్ల? ఇక్కడ స్కిల్కి ఫోకస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ ఒక చిన్న ఎనెక్డోట్ నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకొని స్కిల్ ఓరియంటెడ్ NEPని మనందరం కలిసి ముందుకు తీసుకెళ్దాం. తర్వాత చాలా కాలంగా ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్, నేను క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎడ్యుకేషన్ని. నా ఓన్ లైఫ్ చూసినట్లయితే నేను వరంగల్ జిల్లాలో గవర్నమెంట్ తెలుగు మీడియం స్కూల్లో నేను చదువుకున్నాను. ఆ తర్వాత నా ఇంటర్మీడియట్ ఏమో బైపీసీ, దెన్ డిగ్రీ ఏమో BSc బాటనీ, జువాలజీ, కెమిస్ట్రీతో చదువుకున్నాను. ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివాను. BSc తర్వాత నేను మళ్ళీ MA ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చాను. అంటే ఇక్కడ మీరు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. 10th క్లాస్ వరకు తెలుగు మీడియం అంటే మీకు ఇంగ్లీష్ సరిగా రాదు. ఇంటర్ డిగ్రీ సైన్సెస్ కాబట్టి మీకు సైన్స్లో ఫోకస్ వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ PGలోకి వచ్చేసరికి నేను ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చాను. ఎక్కడ కూడా రిగ్రెట్స్ లేవు. ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చినా కూడా ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్ అయిన తర్వాత కూడా నేను హ్యాపీగానే ఉన్నాను. అండ్ ఇప్పుడు వైస్ ఛాన్సలర్ కూడా ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్ ఉన్నాను. కాబట్టి ఎక్కడ కూడా నేను మిస్టేక్ చేశాను అనుకోవట్లేదు. సిమిలర్లీ మీలో ఎవరైనా రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ అంటే మీరు చిన్న ఊర్లో చదువుకోవడం కానీ, రీజనల్ మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ అంటే మీరు తెలుగు మీడియం కానీ, హిందీ మీడియం కానీ, ఏదైనా మీడియం చదువుకుని ఉంటే దాన్ని మీరు ఎప్పుడు కూడా తక్కువగా అనుకోకండి. బికాజ్ ఐ బిలాంగ్ టు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, బికాజ్ ఐ బిలాంగ్ టు పూర్ బ్యాక్గ్రౌండ్,
బికాజ్ ఐ బిలాంగ్ టు దిస్ దట్ అనే రీజన్స్ మీరు పక్కన పెట్టేసి దో ఐ హ్యావ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ దిస్ అని మీరు చెప్పడం నేర్చుకోవాలి. తర్వాత న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ మీద ఫోకస్ పెడుతుంది. అంటే మనకు కేవలం ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది అనేది లేదు. మల్టీలింగ్వల్ ఎడ్యుకేషన్ మనకి రాబోతుంది. మల్టీలింగ్వల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటి? మనకు ఉన్నటువంటి ఓన్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి రీజనల్ లాంగ్వేజ్, అండ్ దెన్ ఒకటి ఇట్ కుడ్ బి హిందీ ఆర్ సంస్క్రిట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్, ఎనీ లాంగ్వేజ్ బిలాంగ్ టు ఎనీ అదర్ స్టేట్. నార్త్ వాళ్ళు సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవచ్చు, సౌత్ వాళ్ళు నార్త్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్, మన ఇష్టం నేర్చుకోవచ్చు, ప్లస్ ఇంగ్లీష్. ఇన్ అడిషన్ టు 3 లాంగ్వేజెస్ ఒక ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ కూడా. ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నాను. ఇక్కడ చదవడానికి చాలా మంది, వేల మంది ఎంట్రన్స్ రాస్తే కొన్ని ఒక 500 మందికి సీట్లు వస్తాయి. మీ స్కూళ్ళలో, మీ కాలేజీలోనే ఇప్పుడు ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ నేర్పబోతున్నారు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ద్వారా. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీ కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన లేటరల్ థింకింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. నేను అమెరికా ఒక కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు 2007లో అక్కడ కాన్ఫరెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ $110. $110 అంటే నా దగ్గర, మనం ఇండియా నుంచి పోయిన వాళ్ళందరి దగ్గర పెద్ద పెద్ద నోట్లు ఉంటాయి. అక్కడ వాళ్ళ చిన్న చిన్న నోట్లు ఉంటాయి. మనమేమో ఈజీ టు క్యారీ కాబట్టి అన్ని 100 అట్లా అని తీసుకెళ్తాం. మనం $100 2 నోట్స్ ఇచ్చాను నేను. నాకు మిమ్మల్ని ఎవరిని అడిగినా కూడా 110 రూపీస్ ఫీ అయితే 200 ఇస్తే 90 రిటర్న్ ఇవ్వాలని మీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్తారు. మీరే కాదు, మీరు వచ్చినటువంటి ఆటో డ్రైవర్ చెప్తాడు, మీరు రిక్షా వెళ్తే రిక్షా పుల్లర్ కూడా చెప్తాడు, చిన్న షాప్లో పనిచేసేవాడు కూడా చెప్తాడు. వేరేజ్ అమెరికాలో బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి అక్కడ రిసెప్షనిస్ట్గా ఉన్నాడు. అతను ఈ యొక్క $200 ఇవ్వగానే నాకు 90 ఇవ్వాలనే విషయానికి లెక్కలు వేస్తున్నాడు క్యాలిక్యులేటర్ పట్టుకొని. చాలా లెక్కలు వేసి కాగితం మీద రాసి అది చేస్తే నేను అన్న ప్లీజ్ రిటర్న్ $90 టు మీ అన్న. నో ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ, యూఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్ మీ, ప్లీజ్ డోంట్ డూ దాట్, ప్లీజ్ వెయిట్ అని చెప్పి లెక్కలేసి పక్కన నుండి పిలిచి వాడిని అడిగి వీడిని అడిగి లాస్ట్కి వచ్చినాక నాకు $90 ఇచ్చాడు. ఇది ఒక 3-4 మినిట్స్ పట్టింది. దీనికి కారణం ఏంటంటే నేను తర్వాత టీ బ్రేక్లో అతనితో మాట్లాడితే అతను మోనోలింగల్, ఆయనకి ఇంగ్లీష్ భాష మాత్రమే వచ్చు, వేరే భాషలు రావు. ఇండియాలో ఉన్న మనందరు కూడా 3 లాంగ్వేజ్ ఫార్ములా కారణంగా మనకు 3 భాషలు వస్తాయి. ఇంకా కొంతమందికి 3 కాకుండా ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. పేరెంట్స్ ఒక లక్కీగా ఆర్మీలోనో డిఫెన్స్లోనో లేకపోతే సెంట్రల్ సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళైతే వాళ్ళకి 5 భాషలు 6 భాషలు వస్తాయి. మీరు గమనించండి, వాళ్ళు ఎక్కడైనా కూడా ఏ కాంపిటీషన్ వచ్చినా ఏదైనా మాట్లాడంటే ఫాస్ట్గా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతుంటారు. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కూడా ఫాస్ట్గా అవుతుంది. దీన్ని బట్టి ఏంటంటే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ద్వారా మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. దానివల్ల మన పర్సనల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత మన ప్రొఫెషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మదర్ టంగ్ మీద అటువంటి ఇంపార్టెన్స్. మదర్ టంగ్ అంటే తక్కువగా చూస్తుంటారు కొంతమంది. ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా ఎక్కువ, తెలుగు అంటే తక్కువ అనేది కూడా చాలా తప్పు. మన మదర్ టంగ్ని మనం ఎప్పుడైతే నెగ్లెక్ట్ చేస్తామో, నేను ఎక్కడో ఒక ప్రెస్ రిపోర్టర్ ఏదో అడిగితే మాతృభాషను విస్మరిస్తే భవిష్యత్తు శూన్యం అని నేను అన్నాను. అదే హెడ్డింగ్ పెట్టి పెద్ద న్యూస్ రాశాడు ఒక లాంగ్ ఎగో. మనకి మాతృభాష అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏం చెప్తుందంటే మాతృభాషకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, ఎస్పెషల్లీ స్కూల్ లెవెల్లో కంపల్సరీ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, మీరు ఇంట్లో మాట్లాడే భాష స్కూల్లో మాట్లాడే భాష ఒకటే ఉంటుంది. దాన్ని హోమ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. మదర్ టంగే కాకుండా హోమ్ లాంగ్వేజ్, మన ఇంట్లో మాట్లాడే భాష హోమ్ లాంగ్వేజ్. హోమ్ లాంగ్వేజ్ స్కూల్ లాంగ్వేజ్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకటే ఉన్నప్పుడు అక్కడ చెప్పేటువంటి పాఠాలు ఈజీగా అర్థమవుతాయి. అర్థమైన తర్వాత మీరు ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ వాటిని పుస్తకాలు పెట్టుకొని పుస్తకం పురుగుగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు. ఆ మిగతా టైంలో ఏం చేస్తారు, మీరు గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఆడతారు, ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడతారు, పెద్దలను కలుస్తారు, పిల్లలతో మాట్లాడతారు. ఇవి దీంతో మీరు ఓవరాల్ పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుతుంది. అంటే మీరు 24 గంటల్లో 16 గంటల పుస్తకాల మీదనే ఉండకుండా మీరు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు పుస్తకాలు చదువుతారు, ఎట్ ద మోస్ట్ హోంవర్క్ ఉంటే చేస్తారు, మిగతా టైం అంతా కూడా మీ యొక్క పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి మీరు స్పేర్ చేస్తారు. అందువల్ల న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ దీని గురించి ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత మీరు మనందరికి తెలుసు డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే అందరం కూడా వైట్ కాలర్ జాబ్సే చేయాలి. వైట్ కాలర్ జాబ్ అంటే ఏంటి, ఒక ఆఫీస్ ఉండాలి, ఒక టేబుల్ చైర్ ఉండాలి, ఒక వెహికల్ ఉండాలి,
మనం పోగానే నలుగురు నమస్తే పెట్టాలి, ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్ మంచిదే, తప్పేం లేదు. కానీ మన చేతికి ఎలా అయితే 5 వేళ్ళు 5 రకాల షేపులు 5 రకాల సైజులు ఉన్నాయో, చిటికెన వేలు చిన్నగా ఉంది కాబట్టి అన్ఇంపార్టెంట్ అని ఆ వేలుని తీస్తే మనం గ్రిప్ లేదు, ఫిస్ట్ లేదు. ఈచ్ ఫింగర్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్. సొసైటీ ఎదగాలంటే అన్ని క్యాడర్స్ లో కూడా మనం పని చేయాలి. విద్యార్థులు అనేవాళ్ళు ఏది వీలైతే అది ఉద్యోగం తెచ్చుకునే విధంగా చూడాలి తప్ప, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంజనీరే కావాలి, ప్రతి ఒక్కళ్ళు డాక్టర్ కావాలి. అందరు డాక్టర్లు అయితే పేషెంట్లు ఎవరు? ఒకవేళ అందరు ఇంజనీర్లు అయితే మరి క్లయింట్స్ ఎవరు? అది కుదరదు కదా. కాబట్టి మనం హోలిస్టిక్ గా డెవలప్ కావాలి సొసైటీ అంటే, తప్పకుండా మనం అందరం కూడా అన్ని లెవెల్స్ లో అన్ని ఫీల్డ్స్ లో డెవలప్ కావాలి. అయితే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏం చెప్తుందంటే, వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ స్కూల్. ఇంత గొప్ప విషయం అంటే ఇది. ఎప్పుడు కూడా నేను లెక్చర్స్ చెప్తా ఉండేది, మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇట్లుంది అట్లుంది, మన స్కిల్ చెప్పలేకపోతున్నాం, స్కిల్ నేర్పలేకపోతున్నాం విద్యార్థులకి, ఓన్లీ థియరీ చెప్తున్నాం అని చెప్పి. ఇప్పుడు వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ రాగానే ఏమవుతుంది, దాంతో ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఎక్విప్డ్. స్కూల్ తర్వాత నేను చదివే పరిస్థితి లేదు, నేను ఉద్యోగం చేసుకుంటుంటే ఎనీ గుడ్ జాబ్ దట్ పర్సన్ విల్ గెట్. మీరు వేరే కంట్రీస్ వెళ్ళినట్లయితే ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ కావచ్చు, ఒక ప్లంబర్ కావచ్చు, ఒక కార్పెంటర్ కావచ్చు, ఒక బ్లాక్ స్మిత్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, ఎనీ పర్సన్ అదే మంచి కార్లో వస్తాడు. తక్కువ 50 రూపాయలు 10 రూపాయలకి పని ఎవరు చేయరు. మినిమం $100 $200 $500 ఛార్జ్ చేస్తారు. మీరు ఒకవేళ ఇండియా నుంచి ఒక ఇంజనీర్గా, ఒక సైంటిస్ట్గా, ఒక డాక్టర్గా అమెరికా వెళ్ళి మీరు ఎటువంటి ఇంట్లో ఉంటారో, ఎటువంటి కార్లో తిరుగుతారో, ఆ ఎలక్ట్రీషియన్ ప్లంబర్ కూడా అదే కార్లో అదే లైఫ్ స్టైల్ తిరుగుతాడు. దాని కారణం ఏంటి? డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఉంది అక్కడ. వాళ్ళు చదివేదంతా స్కూల్ వరకే చదువుతాడు, తర్వాత సమ్ ట్రైనింగ్ లైక్ ఐటీఐ లాగా ఏదైనా ట్రైనింగ్ తీసుకొని చక్కగా స్కిల్డ్, దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. మన న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏం చేయబోతుందంటే, ప్రతి ఒక్కరు పీజీ పిహెచ్డీలు చేసి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి అని వెనక్కి ఆలోచించకుండా, ఈచ్ లెవెల్ స్కూల్ ఆర్ డిగ్రీ ఆర్ పీజీ ఆర్ రీసెర్చ్, ఎనీ లెవెల్, మీరు ఎక్కడైనా కూడా ఎగ్జిట్, ఎక్కడైనా కూడా ఎంట్రీ, మల్టిపుల్ ఎగ్జిట్స్ మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ పాసిబుల్ ఉన్నది. ఇన్ని రోజులు మనకు అది లేదు. ఒక్కసారి మీరు బయటకు వెళ్ళిపోతే అటే టీసీ తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి, మళ్ళీ వెనక్కి రావడం లేదు. ఇప్పుడు మనకు ఆ అదృష్టం ఉంది, మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ ఎగ్జిట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకొక చిన్న పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను మీకు. ఎగ్జాక్ట్లీ 15 years ago నేను ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా పోస్ట్ అయ్యాను ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్. అంతకుముందు వేరే కాలేజ్లో ఉండేది. ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత అక్కడ సిలబస్ చూసినట్లయితే అక్కడ మామూలు సిలబస్ అంతా కూడా ప్రోజ్, పోయిటరీ, ఇంగ్లీష్ సిలబస్ అంతా ఉంది. నేను ఏం చేశానంటే బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ మీటింగ్ పెట్టి, ఇట్లా కాదు, ఇంజనీరింగ్ పిల్లలందరూ కూడా రేపు ఉద్యోగాలు పోవాలంటే వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ కావాలి, గ్రూప్ డిస్కషన్స్ కావాలి, వీళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కావాలి. కాబట్టి ఈ సిలబస్ రాంగ్ అని చెప్పి మొత్తం సిలబస్ అంతా పక్కన పెట్టి కంప్లీట్ జాబ్ ఓరియంటెడ్గా ఏమేమి అవసరం అయితే అవన్నీ పెట్టాం. పెట్టిన తర్వాత ఇయర్ ఎండ్, సెమిస్టర్ ఎండ్ అప్పుడు వైవా వాసి కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాను. ఏంటంటే థియరీ రాయాలి, నెక్స్ట్ వైవా వాసి కూడా 30 మార్క్స్కి ఏదో పెట్టాం. ఆ వైవాలో స్టూడెంట్స్ అంతా వస్తున్నారు, వాళ్ళని రకరకాల క్వశ్చన్స్ వేస్తారు ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినర్ వచ్చి. అయితే ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సీట్లు ఎవరికి వస్తాయంటే టాప్ 100 or 200 ర్యాంక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంసెట్లో సీట్లు వస్తాయి. వాళ్ళంతా ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళంటే ఆల్రెడీ రెసిడెన్షియలో లేకపోతే ఎనీ అదర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, కానీ మొత్తానికైతే మ్యాక్సిమం ఒక 1000 పేజీలు 5,000 పేజీలని మగప్ చేసి మిక్సీలో గ్రైండర్లు వేసేసి మింగేసి మొత్తం 100కి 100 మార్కులు, 100కి 90 మార్కులు, మినిమం నాకు తెలిసి 94% 95 అంటేనే లీస్ట్ అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్, వాళ్ళ ఇంటర్మీడియట్లో కానీ 10th కానీ. అటువంటి పిల్లలకే సీట్లు వస్తాయి. వాళ్ళకి ఆ సీట్ సిలబస్ మార్చాం. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే హౌ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూస్. సిలబస్ మంచిగా పెట్టాము, బుక్ అంతా రాసాము, అంతా బాగానే ఉంది. స్టూడెంట్ వస్తున్నారు, ఒక స్టూడెంట్ వచ్చాడు, తలుపు టక్కుమని నెట్టుకుంటూ వచ్చాడు, చైర్ కర్రను లాక్కున్నాడు, కూర్చున్నాడు, ఎస్ అని ఇట్లా కూర్చున్నాడు. నేను ఎస్ వాట్ యూ వాంట్ అన్నాను. ఐ డోంట్ నో, యూ కాల్డ్ మీ ఇన్, ఐ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ సైడ్. దట్స్ ఫైన్, బట్ వై హ్యావ్ కమ్ ఇన్ సైడ్? ఐ హ్యావ్ కమ్ టు టేక్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, I asked the person, that student, what are the do's and don'ts in an interview? టకా మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో, ఒక 3-4 నిమిషాల్లో ఒక 3-4 పేజీలు టకా చెప్పేశాడు. యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ బై నాకింగ్ ద డోర్ పొలైట్లీ. వెన్ యూ కమ్ ఇన్ సైడ్
You have to greet all the interview board, and then if they ask you to sit down, politely take the chair and sit down. All those things he was telling. నేను అన్నాను, డిడ్ యూ డూ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ అంటే, ఓ ఐఎమ్ సారీ సార్ అంటే దాన్ని ఒక థియరీగా చదువుకున్నారు వాళ్ళు. ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఫేస్ చేయాలనేది అదొక థియరీ, అదొక 3 పేజీలు బైహార్ట్ చేసి మార్క్స్ వస్తాయి. కానీ దాన్ని ఉపయోగించాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది ఆలోచించలేకపోయారు. నేను ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి కూడా ఎవరెవరైతే ఇట్లా చేయలేదో వాళ్ళందరికీ కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ జెంటిల్ డోర్ నాక్ చేసి రా అని చెప్పి అలా నేర్పించాం. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇప్పుడు అదే ఫోకస్ చేయబోతుంది. నేనేదో చిన్న లెవెల్లో ఒక కాలేజీలో చేసింది ఇప్పుడు దేశం మొత్తంలో అందరూ చేయబోతున్నారు. ప్రాక్టికల్గా మనకి ఏం అవసరమో ఎడ్యుకేషన్కి హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మల్టీడిసిప్లినరీ డెవలప్మెంట్. మల్టీడిసిప్లినరీ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చు బట్ వేరే సబ్జెక్ట్స్ రావు అనేది ఉండకుండా, మల్టీడిసిప్లినరీ అంటే మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ చదివే వాళ్ళు మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్లో కూడా మీ యొక్క ఎక్స్పర్టీస్ వచ్చినట్లయితే అది చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. ప్రజెంట్లీ మీరు కొన్ని +2 కాలేజెస్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నటువంటి కాలేజ్ చూసినట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఎయిర్ కండిషన్ పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ లాగా అయిపోయింది. మనకు తెలుసు అది ఇట్స్ అ బ్యాడ్ వర్డ్ టు యూజ్, పౌల్ట్రీ ఫార్మ్ అనే వర్డ్ బ్యాడ్ వర్డ్. కానీ అక్కడ జరుగుతుంది ఏంటి, నేను నా కళ్ళతో చూసింది ఏంటంటే ఒక 60 kgs ఆర్ 50 kgs ఉన్న బాయ్ ఆర్ గర్ల్ ఈ యొక్క రెసిడెన్షియల్ సెటప్లో జాయిన్ అయితే 2 years ఇంటర్మీడియట్ అయ్యేలోపు 20 kgs వెయిట్ పెరుగుతున్నారు. 2 yearsలో 20-25 kgs పెరిగితే వాళ్ళు ఒబీస్ అయిపోతారు, ఇన్యాక్టివ్ అవుతున్నారు, స్లో అవుతున్నారు, జనరల్ లైఫ్ స్కిల్స్ అన్ని కూడా వీక్ అయిపోతున్నాయి, మార్క్స్ వస్తున్నాయి, లైఫ్ స్కిల్స్ 0 అవుతుంది. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏం చేసింది, ఇప్పుడు ఈ +2ని కూడా స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకొచ్చి ఇటువంటిది లేకుండా ఇప్పుడు ఉంటుంది. తర్వాత సబ్జెక్ట్స్ కూడా మన సైన్స్ వాళ్ళంతా సైన్స్ వాళ్ళు ఒకవైపు ఉంటారు, ఆర్ట్స్ వాళ్ళంతా ఒకవైపు ఉంటారు. నేను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వారిక్ వెళ్ళినప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వారిక్ యూకేలో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆర్కియాలజీ అండ్ కంప్యూటర్ సైన్స్, యాక్చువల్ ఆర్కియాలజీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఆర్ట్స్ కాలేజీలు ఉంటుంది, కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంటుంది. ఆ ప్రొఫెసర్ ఈ ప్రొఫెసర్ ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్ పరంగా కలవరు, బయట ఫ్రెండ్షిప్ టీ తాగడం కలుస్తారేమో కానీ సబ్జెక్ట్ పరంగా రీసెర్చ్ ఓరియంటేషన్ ఉండదు. వేరాజ్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ మనకి ఈ యొక్క గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వబోతుంది. అంటే మనం ఏనాడు ఊహించినటువంటి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ సచ్ యాజ్ ఎకనామిక్స్, హిస్టరీ అండ్ సైన్స్, ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్, ఎకనామిక్స్, ఇంజనీరింగ్ టుగెదర్, ఆర్ మెడికల్ సైన్స్ అండ్ లింగ్విస్టిక్స్, ఇవి ఒక రేర్ కాంబినేషన్స్. ఇది చిన్న విషయం కాదు, ఇది మనం ఒక పెద్ద ప్లాన్. మనము విశ్వగురువు కావాలి. విశ్వగురు అంటే ప్రపంచాన్ని మనం రూల్ చేసేటువంటి లెవెల్కి ఎదగాలి. అది ఎదగాలంటే ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఒకళ్ళు రోజుకి 20 గంటలు పనిచేస్తే సరిపోదు. ఒక మినిస్టర్ గారు, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరు, ఒక వైస్ ఛాన్సలర్, ఒక ప్రిన్సిపల్ పనిచేస్తే కాదు. ఇది మనం అందరం కూడా, మీరు నేను మన చుట్టూ ఉన్న అందరం కలిసి మనం అంతా కూడా మన బాధ్యతగా స్వీకరించి ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ని హోలిస్టిక్గా డెవలప్ చేసినట్లయితే మనము ఈ దేశం పైకి వస్తుంది. దేశం పైకి రావడం అంటే మనందరం పైకి రావడం. చాలాసార్లు ఏమనుకుంటుంటే నేనొక్కదాన్ని నేనేం చేస్తాను, నా కెపాసిటీ తక్కువ, నాకు ఏముంటుంది, ఐఎమ్ ఓన్లీ 1 person అనుకుంటారు. 1 person తోటే ఎప్పుడైనా కూడా తేడా వస్తుంది. ఏదైనా కూడా 1 person. రైట్ నౌ ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ ఒక 1 lane లాగా పోతున్నాం మనం, 1 sided. Whereas through NEP, it's multiple options. It's like 4 lane road. 20 speed పోయేవాడు ఒక లేన్లో ఉంటే 100 speed ఇంకోటి ఉంటాడు, 120 వాడు ఇంకోటి ఉంటాడు. అట్లా మనం డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక గొప్ప ఆపర్చునిటీ మనందరికి కూడా. తర్వాత మోస్ట్లీ యూత్ మీరు చూసినట్లయితే ఎస్పెషల్ మన తెలంగాణలో, నేను కూడా తెలంగాణ కాబట్టి మనం కొన్ని ఫ్రీగా మాట్లాడుకోవచ్చు కొన్ని విషయాలు. కొన్ని సందర్భాల్లో విద్యార్థులను ఫ్రీగా మాట్లాడుతుంటాను, బికాజ్ ఐ ట్రీట్ దెమ్ లైక్ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. ఐ టాక్ టు దెమ్ ఓపెన్లీ. ఏంటి మన లైఫ్ అంబిషన్ ఏంటి అంటే, సార్ నేను బిఎడ్ చేయాలనుకుంటాను. ఎందుకంటే తొందరగా జాబ్ వస్తే పెళ్ళి అయిపోతుంది సార్. లేదు పెళ్ళి కాదా అంటే, పిల్లని ఎవరు ఇవ్వరు సార్, నాకు బిఎడ్ చేస్తే వెంటనే జాబ్ వస్తుంది, నాకు పిల్లని ఇస్తారు సార్, కాబట్టి నేను లైఫ్ సెటిల్ కావాలి కాబట్టి నేను బిఎడ్ చేయాలి. అంటే జాబ్ కావాలనేది చాలా కోరిక ఉన్నది, మంచిదే, దట్స్ గుడ్.
బట్ అందరూ ఒకవేళ టీచర్స్ అయితే మరి మిగతా ఉద్యోగాలు ఎవరు చేయాలి? అది కూడా తప్పే కదా. అందరూ కూడా మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ పోవడానికి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. తర్వాత అందరం కూడా ఉద్యోగాలు ఏం చేయాలి? అది చాలా తప్పు కదా. మనం అందరం అనుకుంటాము నేను ఉద్యోగం చేస్తే సరిపోతుంది, నా ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా ఉంటుందని. బట్ జాబ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు మరి? అందరం జాబ్ చేయటనుకుంటే అందరం తినేవాళ్ళమే. మరి భోజనం పెట్టేవాడు ఎవడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెస్ ఉంది, ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి తింటున్నాం మనం. ఒకవేళ అందరం తినేవాళ్ళం, రెస్టారెంట్ వాడు కూడా తిందామని అనుకున్నాడు అనుకోండి, రెస్టారెంట్ లేదు, మరి ఎవరు పెడతారు మనకి భోజనం? సిమిలర్లీ ప్రతి ఒక్కళ్ళని జాబ్ చేయాలనుకుంటే మరి జాబ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు? అందుకనే మనలో చాలా మంది కూడా జాబ్ సీకర్సే కాకుండా జాబ్ ప్రొవైడర్స్ అవ్వాలి. జాబ్ ప్రొవైడర్ అంటే ఏంటి? మీరు ఒక చిన్న యూనిట్ ప్లాన్ చేయండి, ఒక చిన్నది, ఒక 10 మందికి ఉద్యోగం ఇవ్వండి, ఒక 100 మందికి అవుతుంది, అది తర్వాత 1000 మంది అవ్వచ్చు. మీరు ఒక పెద్ద మల్టీనేషనల్ కంపెనీ ఓనర్ కావచ్చు. ఎందుకు పెద్దగా ఆలోచించకూడదు? నేను ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో లెక్చరర్గా అప్లై చేయాలన్నప్పుడు చార్ట్గా వెళ్ళి యూనివర్సిటీ ప్రెస్కి వెళ్ళి అప్లికేషన్ ఫామ్ తీసుకుని వచ్చాను. చాలా మంది చెప్పారు నువ్వు అప్లై చేయక, ఇక్కడ సీనియర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు, మనకి ఎవరు నవ్వుతారు, జోక్ అయిపోతుంది అన్నారు. నేను చార్ట్గా వెళ్ళి ఫామ్ తీసి ఫిల్అప్ చేశాము. ఒకటే పోస్ట్ ఉండే, లక్కీగా గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ లిటిల్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్, ఆ లెక్చరర్ ఉద్యోగం నాకు వచ్చింది అప్పుడు. అయితే ఫస్ట్ ఒక డ్రీమ్ ఉండాలి కదా. నేను కాకతీయ యూనివర్సిటీ టేక్ ఓవర్ చేసింది నేను చేస్తున్నటువంటి కాలేజ్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కొత్తగూడెంలో ఉంటుంది. అయితే అప్పుడు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్, మన తెలంగాణ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ, మీకు తెలుసు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నారు. నేను ఆ రోజు అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఆయన కలిశాను. నేను వెళ్ళింది ఏంటంటే కొత్తగూడెం మైనింగ్ కాలేజ్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ తీసుకుంది, ఐ బిలాంగ్ టు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ, నేను ఉస్మానియాలో వెళ్ళాలా కాకతీయ వెళ్ళాలా ఆప్షన్ అడుగుతున్నారు, కైండ్లీ గైడ్ మీ అని అడగడానికని వెళ్ళాను. అయితే ఆయన పాపం ఆ రోజు చాలా వర్క్ ఉన్నట్టుంది, విసిగిపోయి ఉన్నారు. అయితే ఆయన ఎస్ వాట్ డూ వాంట్ అన్నారు. సార్ ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఆర్ ద ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇఫ్ ఐ ఆప్ట్ ఫర్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అండ్ వాట్ వుడ్ బి మై ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇఫ్ ఐ స్టే బ్యాక్ విత్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ. ఆయన కోపం వచ్చి వాట్ ప్రాస్పెక్ట్స్ డూ వాంట్ నో, డూ వాంట్ బికమ్ వైస్ ఛాన్సలర్ అని కోపంగా అడిగారు. ఎస్ సార్ అన్నాను. నేను అప్పుడు ఓన్లీ లెక్చరర్, నేను స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ మై కెరియర్, మై ఏజ్ వాజ్ 26, 27 ఉండొచ్చు. అయితే ఏమవ్వాలనుకున్నాను, ఏంటి వైస్ ఛాన్సలర్ అవుతామంటే, అవును సార్ నేను వైస్ ఛాన్సలర్ అవ్వాలనుకున్నాను సార్ అని. ఆయన నవ్వాడు వెంటనే, అంత కోపంగా ఉన్నవాడు నవ్వి, అరే ఇంత ఫ్రాంక్గా చెప్తున్న వైస్ ఛాన్సలర్ అవుతుంది దాదాపు కామన్, ఫుల్ తడిచిపోయిన వర్షంలో వెళ్ళాను. అయితే కూర్చోబెట్టి టీకి ఇచ్చి దెన్ యూ ఆప్ట్ ఫర్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ, కాకతీయ వద్దు, నీకు ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి హైదరాబాద్ అయితే అని చెప్పారు. ఉస్మానియాకి వచ్చాను. ఆయన మాట చలువో నేను ఎందువల్ల కానీ మొత్తం నేను వైస్ ఛాన్సలర్ అవ్వగలిగాను. మీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అలా థింక్ బిగ్ అనేది నేర్చుకోవాలి. మీరు మై ఎన్ఈపి అని మీరు ఓన్ చేసుకున్నట్టే మై ఓన్ కెరియర్ కూడా మీరు ఓన్ చేసుకోండి. ఐ షుడ్ బికమ్ సచ్ అండ్ సచ్ పొజిషన్, మీకు ఒకటి టార్గెట్ పెట్టుకొని ఐ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు దిస్ అనేది మీరు ఇప్పటి నుంచే ట్రై చేయండి. వై నాట్ అనేది మీకు రావాలి. న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఈజ్ ఫర్ మై ఓన్ గుడ్, ఫర్ ద గుడ్ ఆఫ్ మై ఓన్ కంట్రీ అని మీకు ఆ ఫీలింగ్ వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన అందరం కలిసి దీన్ని హై లెవెల్కి తీసుకెళ్తామని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇది యాక్చువల్గా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంది, బట్ ఈ యొక్క షార్ట్ టైంలో మీకు అది చెప్పడం ఉద్దేశం కాదు. మై మెయిన్ మోటో బిహైండ్ అడ్రస్సింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ టు మోటివేట్ యూ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ ఫీల్ లైక్ ఎ వన్ ఫ్యామిలీ. మనందరూ ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ఫీల్ అయ్యి మనము ఈ యొక్క గ్రేట్ మిషన్, న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ మిషన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం. ఈ యొక్క ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినటువంటి శ్రీ రఘునందన్ జీ, డాక్టర్ మురళీ మనోహర్ జీ అండ్ శ్రీనివాసరావు జీ అండ్ ఆల్ అదర్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కార్, జై హింద్. Thank you so much, sir. It was a complete pleasure to have you on board with us today. And unfortunately, I did not understand all of it, but I could see it with faces of other people who are also here in the video conference. I could understand that something very interesting is going on in here, and I am glad we got a chance to host you today, and I'm pretty hopeful that all those viewers who had joined us through Facebook Live also enjoyed equally as I could see on Murli Manohar sir's and Shri Hari ji's face today. So I once again thank you from the entire team of My NEP competition, and it was a complete pleasure. Thank you so much for joining. Thank you so much. నాకు కొంచెం తెలుగు వస్తుంది సార్.
సో గణేష్ నేను తెలుగు మాట్లాడతా కొంచెం కొంచెం, నేను అండర్స్టాండ్ చేస్తా కొంచెం కొంచెం. మల్టీలింగ్వల్ language is the essence of this overall national education policy. So if when I talk to many people that I speak Telugu, I understand Kannada, even I can understand, I speak Marathi, Gujarati, Hindi, English. So they just got amazed that this is the nature of actually our India, that so many people can actually speak a lot of more than four, minimum more than four language they can speak actually. So that's why it is this multilingual language ethos has actually gave us the strength to our Indian culture and give us the Indian community or the Indianness actually. This is the essence. If only I understand Hindi, if I understand only English, then it will not work actually. So even now Google is coming in multi-language. So why not we? We are the human actually. We are the human. We should at least speak four language. We should communicate if it is possible for, if it is possible for the mobile, it should be possible for us and us also. So that's why, and it is the science actually, that if the multi if any person is communicating in a more than four language, his IQ is more than others actually. So so that's why, and because I tried to speak in Telugu, because Telugu is a very beautiful language actually. It's a very beautiful language, and I actually I in our Solapur area, I used to listen so many Telugu songs actually. So Ata Pata, and that's it's I heard many songs actually. The Manjunatha, that I heard about Manjunatha songs, and many other songs, Pavan Kalyan, and even uh, many people actually we used to follow them in and even I follow a lot of, even this biggest film Bahubali actually came in Telugu. So that's why we should not underestimate any language actually. That's the what I have learned from this overall this journey, my small life journey, is we should not underestimate anyone, or we should not underestimate any language, because each and every language and each and every person has a capacity to do something great, and this capacity can actually change, it can change the society. The person has that capacity, like a seed. It has the energy to create a forest. It has a possibility. It has a possibility to create a forest. This NEP is a possibility for us actually. This NEC is giving us a possibility to change the life of many people. So I thank you very much, sir. You have given your time, and you shared your knowledge in a language which can touch the heart actually, which can touch the heart. The person who speaks Telugu, and if the front person is Telugu, he can touch his heart. I cannot touch his heart with the English actually. So that's why, thank you so much. Thank you, Mahameda, and thank you, Murli sir, actually, for listening patiently. Thank you. And Thank you, Ganesh. Raghunandanji, so much. Thank you so much, sir. థ్యాంక్ యూ గణేష్, తెలుగు మాట్లాడినందుకు థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదం సార్, ధన్యవాదం. ఇది నీ కృప సార్, యాక్చువల్లీ ఇది నీ కృప ఉన్నది యాక్చువల్లీ. దానికోసం నేను తెలుగు కొంచెం కొంచెం మాట్లాడతా, అండ్ నువ్వే ఇన్స్పిరేషన్. ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారు. ది వెరీ బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Yes sir, yes sir, yes sir. This is the beauty. And what I have actually, when I used to study in my master course in MBA, so my one of the teacher actually, he was telling me like, you should speak in Telugu, you should speak in English, you should behave like you should be fluent in English. Okay, fine, that's I understand that, and I should learn English, that's why. But
my thinking is in my own mother tongue. Mother actually. tongue. Mother tongue. And the idea, basic idea, it comes in mother language. It is in basic in our Yeah. thought process starts with Even mother language. even your It dreams cannot- also. Yeah. Even your Absolutely, dreams sir. also. Absolutely. Absolutely. sir, ధన్యవాదాలు absolutely. అందరికి అంబాసిడర్స్ So, అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. yes. ధన్యవాదం అందరికి శుభాకాంక్షలు శుభాకాంక్షలు और क्या Yes, बोल सकता हूँ? Ji, you have Thank established, you. you have more, you have Thank you so much, sir. Thank you so much. మహామేధ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మహామేధ.